الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں میرے برادر اکبر پیکر خلوص و محبت جناب بھائی محمد ساجد ریاض صاحب، جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کے لیے حکم دیا اور میں حکم کی تعمیل کرتا ہوا حاضر ہوا۔ مجھ سے قبل اساتذہ کرام اپنی اپنی محبتوں سے آپ سب کو نواز رہے تھے۔ میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چند ایک باتیں عرض کرنے کا مجھے جو موقع ملا ہے کوشش کروں گا میں والدین کی اصلاح کر سکوں اور کچھ چند باتیں عرض کر سکوں۔ اسکول کے پرنسپل ہو، اسکول کا استاد ہو تو وہ اپنے مطابق بات کرے گا، میں الحمدللہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، میں اپنے انداز سے بات کروں گا۔ 7 ستمبر کو اس اسکول کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان تھا عقیدہ ختم نبوت، جو ہمارے بھائی ساجد ریاض صاحب نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر کیا۔ اس میں الحمدللہ مجھے چند باتیں عرض کرنے کا موقع ملا۔ زیادہ ٹائم ہوتا تو میں کھل کے وضاحت کرتا، لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب جو وقت گزر رہا ہے دین کی تعلیم بہت ضروری ہو گئی ہے۔ بالخصوص آج کے بچے کو اگر وہ وکیل بھی بن جائے، وہ پروفیسر بھی بن جائے، وہ کسی ادارے میں چلا جائے، لیکن اگر اس کو اللہ کا کلام قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو میرے حساب سے ڈگری اسے کوئی کام نہ دیں گے۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دیں۔ ہمیں ہر چیز پڑھنے آئے۔ میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہوگا وہ اندھا ہوگا، نبی نہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے، اس کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے لاکھوں برکتیں رکھی ہیں، ایک ایک حرف نور کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ لیکن آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو دعائیں قنوت اچھی طرح پڑھنے نہیں آتی، آج ہمارے بچوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اچھی طرح پڑھنے نہیں آتا۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ میں ہی نہیں کہتا کہ میں یہ دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں، نہ یہ مہینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے ہے۔ میں آپ کی ایک بات عرض کروں گا اور آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس وقت قرآن پاک کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی سرکار کے وصال کے بعد، تو جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام قاری قرآن تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ جو کافر تھے وہ قرآن کی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی ٹی وی چینل کے اوپر، کبھی ہمارے کسی بھی محکمے کے ادارے نے کبھی اوپر آ کے یہ بات کی ہو کہ ہفتے کے اندر ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ قرآن کی جو ہے وہ اس کا ترجمہ سنایا کرے گا، اس کے مفہوم کو سمجھایا کرے گا۔ اسلامی ریاست ہے۔ آج میں زیادہ وقت میں جب اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سکھاؤ۔ میں سر آپ کے سکول کے وسیلے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ صرف آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات سن کے یقیناً ہر والدین کے دل میں قرآن پاک کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ آج کیا چل رہا ہے، صبح جب بچہ اٹھتا ہے نا، ماں ہوتی ہے، بہن ہو، بیٹی ہو، والد ہو، بھائی ہو، کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے سکول جانا ہے، ماں اپنے بچے کے لیے روٹی بنا دے گی، بیٹی جو ہوتی ہے وہ کوئی کام کر دے گی، کوئی بیگ تیار کر دے گی، کوئی رات چھوڑ کے آئے گی رکشے تک کہ وہ بچہ سکول تک پہنچ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اگر سکول کے اندر بچہ گیا ہے، اگر اس نے
यूनिफॉर्म स्कूल का नहीं पहना तो उसका सर उसको डांटेगा, बल्कि हो सकता कहेगा स्कूल से चला जा, यूनिफॉर्म पहन के वापस आ। होगा कि नहीं होगा? बड़े सख्त कानून होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, सलाम फेरने के बाद, दुआ करने के बाद लोग चले जाते हैं, उन्हीं ही वालिदैन के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, अच्छी तरह मुंह भी धो के नहीं आते, सर पे टोपी पहनने तक की वालिदैन को हिम्मत नहीं होती। हमारा बच्चा क्या, हमने कुरान को हकीर समझा है? सुनिए दर्द बड़ी आवाज के साथ मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ। हमने ये समझा हुआ है क्या हम कुरान की तालीम पढ़ेंगे अल्लाह में रिज़्क ना देगा? क्या हम कुरान की तालीम देंगे क्या हमारे वालिदैन को अल्लाह उम्र अदराज अता नहीं करेगा? क्या हम कुरान की तालीम देंगे तो हमारा लेवल को कम हो जाएगा? ना ना, ये बात याद रखे, अगर आज कुरान को छोड़ दिया ना तो क़यामत के दिन हम किस मुंह के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे हमने दुनिया की तालीम तो पढ़ी थी, प्रोफेसर भी बना दिया, डॉक्टर भी बना दिया, हमने वकील भी बना दिया, लेकिन अगर कर ना सके तो बच्चे को अच्छा कुरान ना सिखा सके। मेरे तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है, कुछ नहीं मैं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ आप एक टाइम ही बच्चे को क्यों ना मस्जिद में भेजें या किसी के घर में अच्छे कुरान के लिए भेजें। सुबह जब वो उठे ना, ये जुमला सुनने वाला है और जाया ना कीजिएगा, सुनने वाला जुमला है। जब सुबह उठो ना तो अपने बच्चे को कहो बेटा जरा ठहरो, मैं तुम्हें सुरमा भी लगाती हूँ, हजूर की सुन्नत के मुताबिक लगाती हूँ, तुम्हें तेल भी लगाती हूँ, हजूर की सुन्नत के मुताबिक लगाती हूँ, तेरा सर नंगा ना हो। क्यों नंगा ना हो? तूने जाके कोई आम किताब नहीं पढ़नी, तूने अल्लाह का कुरान पढ़ना है जाके। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा मस्जिद के अंदर बेवुजू चला गया और नापाकी की हालत में जाके कुरान को छू लेगा तो याद रखना है तेरे सर के ऊपर भी गुनाह, क़यामत के दिन वालिदैन भी जिम्मेदार होंगे। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, खुदा की कसम उस इंसान का कोई हाल से अच्छा कुरान पढ़ना ना आता हो। तो मेरी ये बातें है थोड़ी सख्त हैं, लेकिन मेरा अब नजरिया भी यही है कि कौम को कुरान पाक की तरफ लाया जाए, सिखाया जाए। आज सर टाइम ज्यादा हो रहा है मुझे पता, लेकिन मैं ये अपनी बात खत्म कर दी है मैंने। आज 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की ट्यूशन हम देते हैं कि नहीं देते? खुदा की कसम मस्जिद के अंदर कारी साहब एक 100 रुपया लेने को आ जाए तो हमारी मौत पे मौत बन जाती है। हम 100 रुपया देने के लिए कहते जनाब कारी साहब को क्यों 100 रुपया दे? अरे दुनियावी तालीम के लिए हजारों खर्च करते हो तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कारी साहब ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिद में 1 रुपया भी ले लेते, तुम्हारे बच्चों को फीस बिल्लाह कुरान की तिलावत सिखाते हैं। तो बस मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं सर साजिद के लिए ये पैगाम है मेरा, सर आपके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है अब वक्त किस चीज़ का है। 2 बातों की बड़ी ज़रूरत है, आप हफ्ते में ये मामूल बनाए, हफ्ते में एक दिन सुबह असेंबली के अंदर हजूर की सीरत के बारे में बच्चों को ज़रूर बताया करें। एक माह के अंदर सरकार की खत्म नबूवत, अकीदे खत्म नबूवत पे सुरूर पैगाम तो देते हैं। 7 सितंबर को हुआ था इस बसरा मॉडल स्कूल के अंदर प्रोग्राम, बस हजूर की सीरत, सहाबाए किराम का इस्लाम में किरदार, ये तमाम बातें बच्चों को बताया करें। यकीनन इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके फरमा बरदार भी हैं और आपकी हर बात को सुनने वाले भी, अमल करने वाले भी हैं। मैं तमाम मेहमानों का और बिलखुसूस साजिद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए।